फटाफट 10 मिनट में मुद्दो पूरो कर दिए जेनु नाम है निवसन तंत्रीय सेवा। बराबर ध्यान रखो। चलो तो आने इकोसिस्टम सर्विसीस तरीके ओळखवामां आवे छे। जो मुद्दो आम जनरल है पण आपणे आनी अंदर एंट्री लईए कि भाई निवसन तंत्र आपणे एकम विचारीए कि निवसन तंत्र एनी तारीफ में आपणे पहला ज समझेला कि निवसन तंत्र ए प्रकृतिनो क्रियात्मक एकम है। जे रीते कोष आपड़ा सजीवनो जे छे रचनात्मक अने एली आखी जे प्रकृति चाले छे एनो एकम कयो निवसन। निवसन तंत्र ने तमे काढी लो तो प्रकृति छे एनुं अस्तित्व रहेशे नहीं। एनी रचना अने एनी कार्यकी एनुं स्ट्रक्चर भांगी पड़शे, एनी मिकेनिजम पण बराबर टूंकमां निजाम नहीं चाले। जे प्रकृतिनुं जे चक्र छे चालशे नहीं, कारण के तमे एनो कोष ज काढी लीधुं, तमे एनो निवसन तंत्र ज काढी लीधुं एटले चालशे नहीं। एटले आपने खबर पड़े है कि भाई निवसन तंत्रना कारणे आपने घणी बधी एवी वस्तुओं है कि जे मफत में वापरवा मळे छे। ऑक्सीजन बिल आवे छे गैर महीने ना, रिचार्ज करावू पड़े छे। डेलीनु 2 GB जो ऑक्सीजन 2 किलो जो ऑक्सीजन मळे एवुं छे। आ तो लाग आवे तो जियो ए बी मुकेश अंबाणी तो ए काढे पाछो तो ऑक्सीजनનું रिचार्ज कराववानुं दरेके दाडाનું 2 किलो ज मळशे। એવું તો નથી ને, બધો ઇજારો અલગ બધાને આપ્યો છે નહીં। બોલો સમજાય છે ને કે મુદ્દામાં આપણે એન્ટ્રી લઈએ છીએ એટલે આપણે સમજવાનું છે કુદરતનું શું મહત્વ છે। જો કે કુદરતમાંથી નિવસન તંત્રમાંથી આપણને જે પણ પ્રોડક્ટ મળે છે, જે પણ સર્વિસીસ મળે છે બિલકુલ તદ્દન મફત છે અને આપણે મનમાં એવું વિચારીને બેઠા છીએ કે બધું આપણા બાપનું છે। ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં, સમજાવ્યું કે નહીં? પણ અસલમાં બધું કુદરતનું છે। કુદરત આપણને બધું મફત આપે છે। हाँ कि ना? ओके। तो निवसन तंत्रीय सेवाओनी अंदर आपणे एंट्री लईए छे तो एमां आपणे ख्याल आवे छे कि आनी अंदर समझी लो कि आपणे जे पण पर्यावरणीय फायदो थाय छे, एनवायरमेंटल जे फायदो थाय छे आपणने सजीवोने ए पण शाना कारणे निवसन तंत्रना कारणे थाय छे। बराबर के चलो ए ज रीते सौंदर्यलक्षी जे तमने आधार पूरुं पडाय छे आपणे आसपास जोईए। आपणे आम कोई जगह सारी जगह फरवा गया हो तो फरवा केम जईए? फ्रेश थवा माटे, कंटाळीए ना एटला माटे ने। हवे हिम्मतनगर में जेवुं सेटअप एवुं आखी दुनिया में सेटअप होय तो कंटाळाय ने। बधी नेचरल ब्यूटी है ने, घणा बधा महासागरो छे, बधा हवा खावाना स्थळ छे, घणा एवा जंगलो छे, वनस्पति में विविध प्रकारना पुष्पो छे, रंगबेरंगी पुष्पो छे, विविध अलग अलग सुगंध छे, पक्षीओ पण आम मस्त मजाना अलग अलग छे, केटलाय रंगना छे अने मतलब टूंकमां गमे आपणने। प्रकृतिનું સૌંદર્ય શું થાય? ગમે। કંટાળી જઈએ નહીં, બધું આપણા માટે જ બન્યું છે। આપણી આસપાસ જેટલું પણ જોવા મળે છે બધું કોના માટે છે? મનુષ્ય માટે જ છે। બરાબર ને? ઓકે। તો આપણા જે ક્રિએટર છે બરાબર છે, તો અલ્લાહને તો ખબર જ છે કે ભાઈ આ નોટને મેં બનાવી છે તો આને શું જોઈશે? ખ્યાલ આવી ગયો? સમજાય? પ્રકૃતિમાં આપણે સેન્ટરમાં છીએ, પ્રકૃતિ આપણી આસપાસ છે, પર્યાવરણ આપણી આસપાસ છે। એટલે આપણું મિજાજ અને એ બધું એવી રીતે સેટ કરેલું છે કે આપણને જ્યાં સુધી વેરાયટી ના મળે ત્યાં સુધી મનોરંજન થાય નહીં। સમજાવ્યું કે નહીં? સમજી લો કે વનસ્પતિની વાત કરીએ તો રોજ ખાલી રસોડામાં ખાલી બટાકા જ આખા, તમે અમેરિકામાં જાઓ તો એ વનસ્પતિમાં બટાકું જ મળે, બીજું કંઈ ના હોય। હિંમતનગરમાં જહીરાબાદમાં બટાકું જ મળે, ખાલી એક જ વનસ્પતિ હોત ખાવા માટે કે આ એક વેજમાં નોનવેજમાં, બસ વાત પૂરી, બીજું બોલવાનું જ નહીં। કંટાળી જવાય ને, ઉભાઈ જવાય। એટલે એવું છે, વિવિધતા છે। શું છે? વિવિધતા છે। તો આ એક આખું સૌંદર્ય છે। તો સૌંદર્યનો આધાર પણ શાના આધારે કોણ પૂરું પાડે છે? हाँ, निवसन तंत्र से पूरु पड़े छे। ने बीजू बधु तो अने मेन तो मुद्दो आ छे आर्थिक फायदो थाय छे आपणने। बीजू बधु तो आपणे के तेल लेवा गयुं, पैसा मळवा जोईए ए छे ने। आम तो आपणे कहीए छे ने के भाई मंदी छे ने पछी वरसादनी सीजन अने वरसाद ना पड़े तो आपणे नथी कहेता जो वरसाद ना पड़े तो मंदी आवशे ने फलाणुं ढीकणुं थशे। हाँ के ना? ओके। कारण के वरसाद आवे तो खेती थाय तो पैसा मजूरोने मळे, पैसा छूटा थाय, मजूरो बजारमां वापरे, बजारमांथी पछी आगळ उत्पादकोमांथी आगळ जे रीते जाय ने ए रीते पैसाए जाय। वापरीने अंदर खिस्सामां राखो ने तो पैसो वधे, फरतो करवो पड़े। शुं करवो पड़े? हाँ, फरतो करो एटલું દેશનું હુંડિયામણ વધે। बोलो ख्याल आव्यो ने के तो मेन बधाना मूळमां पहेला मूळमां तो शुं आवे? कुदरती सेवाओ ज आवे ने।
એનાથી જ આમ તો આખું ચક્ર ચાલે છે ને. બાકી આ બધું અતિવૃષ્ટિ થાય, અનાવૃષ્ટિ થાય ને એમાં વધારો થાય તો બધું તહસનહસ થાય કે નહીં? બરાબર ને. એક નાનકડી જાતિ કોરોનાએ છે આખું તંત્ર કેવું કરી નાખ્યું હતું, વિશ્વનું ઠપ કરી નાખ્યું હતું, શ્વાસ લેવા મુશ્કેલ થઈ ગયું હતું. બરાબર ને? હા કે ના? ઓકે. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે નિવસન તંત્રના કારણે નિવસન તંત્રીય જે સેવાઓ છે એના કારણે આર્થિક આધાર પણ પૂરો પડે છે. આ બધી પ્રોડક્ટો કહેવાય. નિવસન તંત્રની શું કહેવાય? પ્રોડક્ટો કહેવાય. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે. એટલે પર્યાવરણીય આધાર પૂરો પાડે છે, બીજો સૌંદર્યવાન આધાર, અને ત્રીજો આર્થિક આધાર. હવે એને થોડુંક ડિટેલમાં એને સમજાવેલું છે. તો આ બધી જેટલી પણ સેવાઓ, જેટલી પણ પ્રોડક્ટ, જેટલા પણ ઉત્પાદનો તમે નિવસન તંત્રમાંથી પ્રાપ્ત કરો છો ને, એ પર્યાવરણલક્ષી હોય, સૌંદર્યલક્ષી હોય કે આર્થિક દ્રષ્ટિના હોય, જેટલી પણ પ્રોડક્ટ તમે મેળવો છો, આ બધા જે ઉત્પાદનો છે એને નિવસન તંત્રીય સેવાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નિવસન તંત્ર આપણી સેવા કરે છે, મફતમાં કોઈ ચાર્જ લેતું નથી. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો ને? ઓકે. અને ચાર્જ લેવાનું ચાલુ કરે ને તો માથાના વાળ 1 સેકન્ડમાં ઉતરી જાય. ખ્યાલ આવી ગયો કે નહીં? ઓકે. પણ ખબર, કારણ કે ઓકાત નથી આપણી. શું નથી? કુદરતને પેમેન્ટ કરવાની આપણી ઓકાત છે નહીં. આપણે કંઈ છીએ નહીં. સમજાયું કે નહીં? ઓક્સિજનનું બિલ ભરવાનું ચાલુ કરે તો ખાલી ઓક્સિજનનું જ ઉદાહરણ લઈએ. બરાબર ને? ઓકે. મુદ્દો એ સમજાવે છે આપણને આમ તો, બરાબર, કે ભાઈ આ બધું આપણને મફતમાં મળેલું છે. કેવું છે? મફતમાં મળેલું છે. આનું કોઈ મૂલ્ય છે નહીં. અને બધું આપણે ટેકન એઝ ગ્રાન્ટેડ લીધેલું છે કે બધાને આપણે બધાને પૈસા આલી જ દીધા છે એમ પહેલાં એડવાન્સમાં આપણે ઓક્સિજનનું બધાનું પેમેન્ટ ઓલરેડી કરી દીધું છે. એટલે બધું આપણે આ બધી સેવાઓ કેવી લીધી છે? ગ્રાન્ટેડ લઈ લીધી, કારણ કે મફતમાં મળે છે એટલા માટે. ક્લિયર ને? સમજાય છે? કે ચલો, નિવસન તંત્રની વાત કરીએ તો એક જંગલનું નિવસન તંત્ર છે. એના માટે તમને અલગ અલગ મુદ્દાઓ સમજાવવામાં આવેલા છે કે ભાઈ જંગલનું નિવસન તંત્ર છે તો એના કારણે આપણને શું ફાયદાઓ થાય છે. જંગલનું નિવસન તંત્ર છે તો હવા અને પાણી શુદ્ધ થાય. બોલો, હા કે ના? એમ કહો. બરાબર ને? જંગલ નિવસન તંત્રના કારણે હવા અને પાણી શુદ્ધ રહેતા હોય છે. બીજું, જંગલના નિવસન તંત્રના કારણે અતિવૃષ્ટિ અને જે અનાવૃષ્ટિ છે એની અંદર ઘટાડો પણ થતો હોય છે. આ 2 શબ્દો વપરાયેલા છે કે ભાઈ અતિવૃષ્ટિ શું છે આપણને ખબર છે, અનાવૃષ્ટિ શું છે એ પણ આપણને ખબર છે. બરાબર ને? તો અતિવૃષ્ટિ બી ના થાય કે અનાવૃષ્ટિ બી ના, દુકાળ પણ ના પડે કે વધારે પડતું પૂર પણ આવે નહીં. તો આ બી બેલેન્સ બી થાય છે બિકોઝ ઓફ શાના કારણે? નિવસન તંત્રના કારણે ને. બોલો, હા કે ના? બરાબર. જો નિવસન તંત્ર એકમ જ ના હોય તો આવું બધું કાં તો અતિવૃષ્ટિ કાં તો પછી અનાવૃષ્ટિ. એટલે આ બધું પણ કેવું રહે છે? બેલેન્સમાં રહેતું હોય છે. એના પછી વાત કરીએ, આપણી આસપાસ છે જીવોની અંદર વિવિધતા જોવા મળે છે. બોલો, હા કે ના? એક જ પ્રકારના જીવો નથી ને. વનસ્પતિ એક પ્રકારની નથી. હમણાં જ આપણે ઉદાહરણ લીધું. પ્રાણીઓ પણ એક પ્રકારના નથી, પુષ્પો નથી, પક્ષીઓ નથી, બધું નથી. કેટલું વેરાયટી છે. ઇવન આપણે બધા વેરાયટી છીએ. દરેકનો મિજાજ અલગ અલગ છે ને. દરેકનો મિજાજ કેવો છે? અલગ અલગ છે. એટલે ટૂંકમાં શું નિવસન તંત્રના કારણે શું આપણને મળે છે? જે વિવિધતા મળે છે. બીજું, હમણાં જ આપણે સમજી ગયા પોષણ ચક્રણ. શું ચાલતું રહેશે? હા, પોષણ ચક્રણ છે ચાલતું રહે છે. ચાલે છે ને? ઓકે. પોષણ ચક્રના કારણે વિવિધ પ્રકારના, દાખલા તરીકે કાર્બન છે, બરાબર, તો એનું સંચય સ્થાન છે. એ કાર્બનનું પ્રમાણ નિવસન તંત્રમાં જાળવે છે. બીજું બી લખી શકે કાર્બન છે કે ભાઈ નાઇટ્રોજન છે, ફોસ્ફરસ છે, સલ્ફર છે. આ બધું બી ટૂંકમાં ઇન શોર્ટ બધાના કેન્દ્રમાં તો શું છે? નિવસન તંત્ર છે ને. જે પોષક તત્વોનું ચક્રણ ચાલ્યા કરે છે, ખૂટતું નથી, અકૂટ ભંડારો ભરેલા છે, એના પાછળ પણ કોણ? નિવસન તંત્ર જ કાર્ય કરે છે. ઓકે. જમીનની ફળદ્રુપતા, હવે પોષક તત્વો હશે તો જમીન કેવી થવાની ભાઈ? ફળદ્રુપ થવાની. તો જમીનની જે ફળદ્રુપતા છે એ જાળવવામાં પણ કોણ? નિવસન તંત્ર છે કાર્ય કરે છે. હવે નિવસન તંત્રો છે તો પછી તમારા જે વન્યજીવો છે એને વસવાટ મળે છે ને. નિવસન તંત્રો છે તો વન્યજીવોને શું મળશે? વસવાટ મળે છે. મુખ્યત્વે તો આપણને જમીન વાપરવા મળે છે. બોલો, હા કે ના? આપણને જમીન એની વાપરવા મળે છે. આપણે કે ના, એ તો મેં ખરીદેલું છે, પણ એના પહેલાં શું કોને આપી દીધું ને? હા, એમ. ખેતી કરવા આપણે ખેતી કરીએ છીએ. તમે કે સર ખેતી તો આપણે જાતે નહીં કરતા, તો આપણે એમાં આપણો કમાલ ના કહેવાય? અરે ભાઈ, ખેતી તું કરે છે, ખાતર તું લાવે છે, બીજ તું બીજનું બીજાંકુરણ તું કરવા જાય છે. કર્યું તમે બીજનું બીજાંકુરણ? આમ બીજ ખોલીને મૂળ બહાર કાઢ્યું એવું? હે? ભ્રૂણાગ્રણ ખેંચીને પ્રવર્તંત્ર બનાવ્યું? કોની તાકાત છે? ના. એટલે મોટું મોટું કામ તો કોણ કરે છે? હા, પ્રકૃતિ, નિવસન તંત્ર, અલ્લાહની કુદરતથી થાય છે બધું. બોલો, સમજાયું? હા કે ના?
બરાબર કે તો તમને આ બધા અલગ અલગ મુદ્દાઓથી એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે બહુ ફોર્મમાં ફરવાનું નહીં. આ બધી પ્રોડક્ટ છે જે રીતે પેટીએમની હોય છે ને, ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ પે કરો, બરાબર, લોન પેમેન્ટ કરવો તો એ કરો, કોઈને પૈસા મોકલો, તો આ બધી સેવાઓ છે. કોની? કુદરતની છે. નિવસન તંત્રીય સેવાઓ છે. આને મેનેજ કરવા જવું પડે છે, બધું તમારે ઓટોમેટિક થાય છે બધું. એટલે આ બધી કહેવાય નિવસન તંત્રીય સેવાઓ. ક્લિયર ને? અને બીજું, આના કારણે આપણને સૌંદર્યલક્ષી ફાયદો થાય છે. ઘણીવાર નિવસન તંત્રના કારણે કેટલાક લોકોની અંદર ધાર્મિક મૂલ્ય પણ સચવાતા હોય છે, સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો પણ સચવાતા હોય છે. દાખલા તરીકે ભાઈ વનસ્પતિ, તો કેટલીક વનસ્પતિ ધાર્મિક રીતે પૂજા પણ થતી. દાખલા તરીકે તુલસી, તો એનું શું થયું? ધાર્મિક મહત્વ થયું. કેટલીક વનસ્પતિનું સાંસ્કૃતિક મહત્વ છે, ઔષધકીય મહત્વ છે કે નહીં? ઓકે, તો આ બધા મૂલ્યો શાના કારણે પૂરા પડે? આ બધું ફિટ એન્ડ ફાઇન કેમ થાય છે? બિકોઝ ઓફ નિવસન તંત્ર. બરાબર ને? એટલે ટૂંકમાં મુદ્દાનો કહેવાનો મતલબ એમ છે, બરાબર, કે ભાઈ આપણે આપણી ઓકાતમાં રહેવું જોઈએ. બરાબર ને? ઓકે, એટલે આપણે સમજી લો કે 2-4 પૈસા કમાઈ લીધા એટલે આપણે બહુ મોટો ભાગમાં રહેવું છે નહીં. અસલ ભાગ તો આ છે. અસલ ભાગ આ છે ને. ખબર પડી કે આપણને ઓકાત ખબર પડી કે કોરોના વાયરસથી આપણી શું ઓકાત છે. સર્ટિફિકેટ મળી ગયું ને, ઓકાત સર્ટિફિકેટ ખાઈ આટલી આપણી ઓકાત. એમ બહુ ફોર્મમાં ફરવાનું નહીં. બાકી બધા સટલ પડી જશે, વારે નહીં થાય. બોલો, મુદ્દો ઉતર્યો મગજમાં? મુદ્દો ઉતર્યો મગજમાં? એમ. ચલો વધી આગળ. હવે ચલો, સરસ મજાનો મુદ્દો છે, ફટાફટ પૂરો કરીએ. ધ્યાન રાખો. તો અહીંયા આપણે સમજી ગયા નિવસન તંત્રની સેવાઓ શું છે, એનું મહત્વ શું છે. અને આ બધું તદ્દન આપણને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, એટલે કે કેવું મળે છે ભાઈ? મફત મળે છે. માની લીધું મફત મળે છે. બરાબર છે? ચલો, મફત નથી મળતું એક સેકન્ડ માટે એવું વિચારી લઈએ આપણે. બરાબર? તો આપણે એનું આર્થિક મૂલ્ય આપણે આંકડો આમ આંકીએ, ખાલી એમ નામ. પૈસા નથી આપવાના આપણે, પણ આપણે દાખલા તરીકે એનો જે પૈસા આપવાના હોય તો શું થાય, એમ કેટલા પૈસા થાય. બરાબર? તો આ જે આખી પ્રકૃતિ છે, અને આખી પ્રકૃતિ જો આપણા જોડે બિલ ચાર્જ વસૂલવાનું ચાલુ કરે તો એનું અંદાજિત મૂલ્ય કેટલું થઈ શકે છે. તો આવો પ્રયત્ન કર્યો એક વૈજ્ઞાનિક જેમનું નામ છે રોબર્ટ કોન્સ્ટાન્જા. શું છે? બહુ શાંતિથી હું નામ યાદ રાખી લાવ્યો છું. આ તો કોન્સ્ટાન્જા એમ. ઓકે, કોન્સ્ટન્ટ યાદ રાખવાનું. પહેલાં શું યાદ રાખવાનું? કોન્સ્ટાન્જા. ઓકે, મોકલી દો. આખું નામ છે રોબર્ટ કોન્સ્ટાન્જા. અને એના બીજા ભાઈબંધો આપણા જેવા હશે. એમને કીધું કે ચલો ને, આ બધું મફત મળે છે, પણ આપણે કિંમત આંકીએ એની કે ભાઈ કેટલું મૂલ્ય આપવાના નથી પૈસા, પણ ખાલી કહીએ કે ભાઈ કેટલું મૂલ્ય થાય એમ. બરાબર? તો એના ભાઈબંધો જે બધા હશે એના રોબર્ટ કોન્સ્ટાન્જા. બરાબર? ઓકે, તો એ બધાએ નક્કી કર્યું ને એક સર્વે કર્યો ને એનો આંકડો કાઢ્યો. તો એને મૂલ્ય કેટલું મળે છે? 33 ટ્રિલિયન અમેરિકન ડોલર. યસ, ટ્રિલિયન. 33 ટ્રિલિયન અમેરિકન ડોલર. વાર્ષિક હો, આ તો પાછું આખી જિંદગીનું નહીં, વાર્ષિક જ છે. એક વર્ષમાં તેથી વપરાઈ જાય આટલા પૈસા. પૈસા આપવા બેસો ને તમે તો આ બધા પૈસા વપરાઈ જાય આ બધી સેવાઓના પાછળ. બોલો, સમજાયું? હા કે ના? હે? ના ના, આખી સમજી લો કે આ બધી સેવાઓ એક માણસની આ બધી સેવાઓ ટૂંકમાં આપણને જેવા વર્ણની અંદર આપણે વસીએ છીએ. બરાબર છે? અને દરેક જગ્યાએ જો પેમેન્ટ આપણે આલવાન થાય, ઘરેથી નીકળ્યા ત્યાંથી શ્વાસ લેવાનું શરૂ કરીએ, હવે શ્વાસ તો ઊંઘમાં લેવો પડે ને, એટલે મીટર તો ચાલુ જ રહે. પૈસાનું મીટર બંધ થાય નહીં. અને કદાચ એવી સિસ્ટમ ગોઠવા કે ભાઈ જેટલા શ્વાસ લો, જેટલો ઊંડો શ્વાસ લો એટલા બેંકમાંથી વધારે રૂપિયા જાય. આમ શ્વાસ લો, આમ મેસેજ આવે એટલે શ્વાસ બંધ થઈ જ જાય તમારો ઓટોમેટિક. એને કહેવાય છે શ્વાસ અદ્ધર થવો. શું કહેવાય? શ્વાસ અદ્ધર થવો. મુદ્દો શું છે ખબર પડી? અલ્ફાઝ ખબર પડે છે બેટા? ઓકે, તો રોબર્ટ કોન્સ્ટાન્જા અને એના જે ભાઈબંધો હતા, સાથીદારો હતા, એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે ચલો આપણે એનું મૂલ્ય આંકીએ. હાલવાના તો છે નહીં, ખાલી નક્કી કરે દુનિયાને બતાવી કે ભાઈ જો તમારે પૈસા હાલવાના થાય તો આટલું બધું પૈસા આપવા પડે. તો એક વાર્ષિક મૂલ્ય કેટલું નીકળ્યું નિવસન તંત્રીય સેવાઓનું? 33 ટ્રિલિયન અમેરિકન ડોલર. ભારતીય ડોલર નહીં. બરાબર? અને આ કેટલું છે ખબર છે?
આ કેટલું છે? તો વાર્ષિક જે અમેરિકાનો આખો જે શું કહેવાય છે, હુંડિયામણ જેને કહેવાય છે, એમાં તમને આપેલું છે નામ કે ભાઈ ગ્રોસ નેશનલ પ્રોડક્ટ, બરાબર, એટલે કે કુલ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન. જીએનપીનું આખું નામ યાદ રાખજો. એટલે આ જીપીપી ને એનપીપી સાથે મિક્સ ના થાય એનું પણ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. ઓકે, તો એનું જે મૂલ્ય છે ને એક વર્ષનું, ટૂંકમાં આપણે એમ ગણીએ કે આર્થિક હુંડિયામણ ગણીએ, વોટ એવર. ઓકે, તો એ $18 ટ્રિલિયન છે. કેટલું છે અમેરિકાનું? એક વર્ષનું $18 ટ્રિલિયન. એટલે એના કરતાં મોટું બમણું થયું ને. આ બી વર્ષનું જ છે. અને આ અમેરિકાનું જે બજેટ કહેવાય આપણે સમજી લો કે કેટલું છે, $18 ટ્રિલિયન છે. તો એના કરતાં ડબલ એક વર્ષમાં શું છે? હા, બરાબર, કે ભાઈ નિવસન તંત્રીય સેવાઓનું મૂલ્ય આટલું થતું હોય છે. ઇઝી. હવે આને ભાગ પાડી દઈએ આપણે કે ભાઈ આ એક વર્ષમાં $33 ટ્રિલિયન અમેરિકન જે નિવસન તંત્રીય સેવાઓ માટે દાખલા તરીકે તમે આપો છો, એક સેકન્ડ માટે એવું વિચારી લઈએ તો કોના ભાગે કેટલું જાય? કોના ભાગે કેટલું જાય? તો આ $33 ટ્રિલિયન માંથી 50% જે કિંમત છે તો તમારે ખાલી જમીનની જ આપી દેવાની. શાની આપી દેવાની? અને આમે જમીનના જ ભાવ વધારે છે ને અત્યારે. ઘર બનાવવું હોય તો પ્લોટમાં જ પૈસા વધારે થાય, બાકી પેલું તો રમકડું તો ધીમે ધીમે ઊભું થાય. હા કે ના? ઓકે, એટલે જે પૈસા છે શાના છે? અને આમે નિવસન તંત્રમાં જોવા જઈએ તો મુખ્ય આધાર કયો છે? જમીન છે. અને આપણે જોયું પેલું 170 બિલિયન ટન વાળો મુદ્દો હતો, એમાં પણ મોટા ભાગનું જે એનપીપી છે એની અંદર મોટા ભાગનો ફાળો સ્થળ જ નિવસન તંત્રનો હતો. એટલે $33 ટ્રિલિયન માંથી $16.5 ટ્રિલિયન ચેક બનાવીને તમારે ભૂમિને આલ દેવો પડે. લઈ જા. ભૂમિ સંરચના માટે કેટલા ટકા પૈસા છે આનાથી? 50% પૈસા. આમાંથી 50% પૈસા તો ખાલી ભૂમિના જ છે, ભૂમિ સંરચના છે કે ભૂમિની ક્વોલિટીના છે, ભૂમિ ઉપર આપણે બધું જે પણ સેવાઓ લઈએ છીએ કે વનસ્પતિ ઉગે છે, બરાબર, એ બધું. ઓકે, ચલો એના પછી એક 50%નો આંકડો યાદ રાખજો. એક 10% કરતાં ઓછાનો આંકડો છે. કયો છે ભાઈ? 10% કરતાં ઓછા. એની અંદર કઈ સેવાઓ તમને મળશે, કઈ પ્રોડક્ટ મળશે? તો એની અંદર એક છે મનોરંજન. શું મળે છે? મનોરંજન એટલે કે ટીવી ને એવું બધું નહીં હો, પાછું મોબાઈલ ને એવું બધું ના આવે. મનોરંજન એટલે પ્રાકૃતિક મનોરંજન. આપણને જે જૈવ વિવિધતા જોવા મળે છે ને જે આપણે એને જોઈને અહેસાસ થાય છે કે ના બહુ સરસ મજાનું છે, એમ આપણને જે કંટાળો નથી આવતો, બરાબર ને? ઓકે, સમજી લો કે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ગયા, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં ગયા, તો એ બધું કેવું છે? પ્રકૃતિનું છે, એક મનોરંજન છે. આખા સેટઅપ તમારા માટે એને તૈયાર કરેલા છે કે ભાઈ તમને આ જે નોટ છે એને કંટાળો આવવો જોઈએ નહીં. એટલે મનોરંજનના સાધનો પણ નિવસન તંત્રમાંથી મળતા હોય છે. ઉતરે છે મગજમાં વાત? ઓકે, તો એક મનોરંજન અને બીજું છે પોષણ ચક્રણ. બીજું કયું છે? હા, તો મનોરંજન અને પોષણ ચક્રનું બિલ તમારા ઘરે આવે, આપણે આખી બધી જેટલી વસ્તુ જેના ઘરે આવે તો આના 10% કરતાં ઓછા પૈસા આપી દેવાના. કોને? મનોરંજન અને એટલે નિવસન તંત્રમાંથી તમે જે મનોરંજન મેળવો છો, પોષણ ચક્રને બધું જે જળવા એનું બિલ ફાટે તો આના 10% કરતાં ઓછા પૈસા થાય. એટલે મોટી સમજી લો કે $3 ટ્રિલિયન. કેટલા? એટલે $3 ટ્રિલિયન બિલ આનું આવે. ખ્યાલ આવી ગયો ને? કે એના પછી એક છેલ્લો મુદ્દો છે વન્યજીવો વાળો છે, બરાબર? કે તો વન્યજીવો છે એનું જે વસવાટ છે એનું નિયમન થાય છે, બરાબર? વન્યજીવોનો જે ખોરાક છે એનું નિયમન થાય છે, આબોહવા છે એનું નિયમન થાય છે, બરાબર? ઓકે, તો આપણી આસપાસ જે વન્યજીવો જોવા મળે છે એ વન્યજીવોના વસવાટનું બિલ ફાટે, ખોરાકનું, આબોહવાનું બિલ ફાટે તો એનો આંકડો છે 6%. કેટલો છે? 6%. ઓકે, તો આટલું આપણે યાદ રાખવાનું છે. અહીંયા મુદ્દો પૂરો થાય છે. જેનું નામ હતું, બોલો, મુદ્દો ઉતરે કમ્પ્લીટ મગજમાં? ઓકે, મુદ્દાનું જે અગત્યતા છે એ રોબર્ટ કોન્સ્ટન્જાથી ચાલુ થાય છે અને એના પછીની જે આંકડાકીય માહિતી છે બહુ જ અગત્યની છે. ક્લિયર? તો અહીંયા આપણે ચેપ્ટર નંબર 14 પૂરું કરીએ છીએ.